वर्षर ख्रीष्टान कि 100 वर्षर ख्रीष्टान हेले भी तार नाम नथिबो आमे समस्ते जानिबा दरकार आ खुशी हेबा दरकार गोटे जिनिस पाई जे आमर नाम जीवन पूर्वा ईश्वर राज्य नाम अच्छी बोले जो मैंने जानी से माने खुशी हेले बहुत भल है समस्त जार भी ना आज जानतु आमर भी जमती ईश्वर राज्य नाम रही खुशी ईश्वर लगी रहा दरकार और जहाँ भी हो मोर ए साक्ष्य कहबी ना किंतु मु ऑलरेडी मोर प्रमाण सहित सर्टिफिकेट सहित मोर जीवन पुस्तक रे नाम अच्छी बोली देखा पारि मुझे कहला मत जो पारालाइसिस है एटा गोटे मत प्रभु सर्टिफिकेट देवाई एटा पारालाइसिस ऑलरेडी आपण मान प्रमाण सहित भी देखई पारि जे मोर जीवन पुस्तक रे नाम लेखा सारी आर मोर मेंटल रे जीसुंकर फोटो प्रिंट है हालेलुया हालेलुया पर आपण माने जदि सुनिबे पर मु कहबी आपण मान को गोटे विषय मु पचारि आपण माने आज केते समय वाक्य सुनिबा पई इच्छा करू एबे हला घंटे मु केतारे बंद करी सेटा को देटा घंटा के ना औ सेति भितरे मु औ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मो भी भाबु नथिले जे आपण मानक सहित पुणी थरे आसीबे आसीथिले हम तळे करिथिलु ए 2 वर्ष भी एंती सुतक पाइबे आपण मानक सम्मुखरे मु ठिया हेबी वाक्य कहि मोर एटा विश्वास नथिला आशा करू नथिली तो जा भी हो आमानकर परमेश्वर भयंकर परमेश्वर आ विश्वस्त आ जीवन तांकर ठारे जे विश्वास करिछि ताकू केबे भी से निराश करिबे नै के हरास करिबे नाही तो सेति पाए आज आमे जो जानिछु जो खुशी होते एटा भी बड़ कथा माने त्राणकर्ता आम पाई जगत रे जन्म हेले बोली आज आमे समस्त खुशी हो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तो मु प्रथम रे विशेष कर धन्यवाद दिए आमर देश पाई कोन पाई ए देश गुटे एमितिटा सबु धर्म सबु जाति सबु भाषावादी लोक माने एटे वास करूछन नाकि आउ संविधान बा सरकार मध्य समस्त को निज निज धर्म निज निज पर्वपर्वाणी आनंद उत्सव करने भी एक गोटे सुजोग देती विशेष धन्यवाद दिए आमर जी संविधान लिखले जे आम देश रे आज ईश्वर जन्म कर सुजोग आम ओपेन रे प्रभुंकर प्रशंसा करने वाक्य प्रचार करने संविधान रे मध्य आमको सुरक्षा दे कार भेदभाव कि कार प्रति एंती कौन सी बाधा देवार किसी ना प्रत्येक धर्मर लोक मान निज निजर धर्म पर्वपर्वाणी पालन करें भारत गोटे कौन धर्म निरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र ना कि से विशेष कर प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर देश सुंदर संविधान आमको जहाँ भी हो आज आम समस्ते डिसेम्बर 25 उद्देश्य एकत्रित होने आम के सुजोग गोटे पाई न था तो मुझे विषय मुझे अधिक कहना ना जेहेतु बाकी प्रचार मत समय हेब ना तो आज ये सुजोग पाई प्रत्येक लोक मान व्यक्तिगत हिसाब से प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त प्रेम नमस्कार हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमर व्यक्तिगत परिचय आपण माने समस्त जानि मुझे मोर व्यक्तिगत परिचय देवी ना कि मोर साक्ष्य मु लास्ट रे कहबी आगे मु मोर साक्ष्य कहबी ना तो जहाँ भी हो एबे बाकी आड़ को जीवा आ समस्ते निज निजर कर्ण को मुक्त करबा बा खोलिबा हैला कर्ण दुई प्रकार अछि मनुष्य आ एक कर्ण रे जो माने खाली सुनंती शुणा समय शुणिला परी लागिबो किंतु ए जगह रु टिके छाड़ी की गला परे से जिनिस से माने भूली जिते टोटल सेटा के करबो शैतान करबो हैला आ मोर जो माइक रे कहूची एटा शुणिबाटा प्रकृत रे शुणिबाटा न हैला जे परमेश्वर ठारू स्वर शुणिकी शिखिबाटा शिखिछि से प्रकृत स्वर्ग राज्य को जहन 6:45 पद पढ़ एटा जोटा मते आपण मानकर इच्छा न थिबो अन्य मनस्क होगी शुणुवे से जीशु कहते जार कर्ण अच्छी से शुणु 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 शुणती ना देखु देखु देखती ना अनेक लोक मैंने शुणुंट वाक्य किंतु से माने बुझी पारु ना कर्ण रे प्रवेश करि पारु ना जहारी फल से माने जीशु विषय बुझी पारु ना ग्रहण करि पारु ना जॉन 6:45 भाववादी मानक धर्मशास्त्र लिखित
ଅଛି ହଁ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହଁ ଯେ କେହି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛି ହଁ। ସିଏ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ହେଲା ଯୀଶୁ ଏଟା କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ସଭା ସମିତି ଗୀର୍ଜା ଉପାସନା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତମର ସ୍ୱର ଶୁଣିବି ଆଉ ତମର ଆତ୍ମା ପାଇବି ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବାପା ମତେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ମତେ କଥା କୁହ ବୋଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ଏଇଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଛି କାହିଁ ହାତ ଟେକି ଦେଖାନ୍ତି କାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଥିବା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ ବି କଥା କହିବେ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେ ସ୍ୱର କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେ ଶୁଣିବା ସ୍ୱରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ। ଆହୁଇର 31 ରୁ 33 ଯାଏଁ ଜଣେ କିଏ ପଢନ୍ତୁ। ଭଲ ପଢନ୍ତୁ ସେ। ଆହୁଇର 31 ରୁ 3 ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋହର ମା ଓ ଭାଇମାନେ କିଏ? ଆଉ ସେ ଆପଣା ଚାରିଆଡେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତି କରି କହିଲେ ଦେଖ ମୋହର ମା ଓ ମୋହର ଭାଇମାନେ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ମୋହର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଛାଡିକି 3 ଦିନର ରାସ୍ତା ଗଲେ ଯାଇକି ଘରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତମର ମା ବାପା ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଜଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତ ଯୀଶୁ ସେ ସମୟରେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ହାତ ଠାରିକି ଦେଖାଇଲେ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ମୋର ମା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟାଗମନ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବେ ଇଏ ମୋର ମା ଇଏ ମୋର ଭାଇ ଇଏ ମୋର ଭଉଣୀ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ପାଳନ କରିବ ସେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭୂତମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି
ସେମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ବ ପାଇଁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଭୂତମାନେ ବି ଆଜି ଖୁସି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ରକ୍ତ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ। ତ ଶୈତାନ ବି ଖୁସି ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସେଇଟା ପରେ କହିବି। ଏବେ ଯଦି କହିବି ବୋଲେ ସେଟା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ନାଇଁ କି? କଣ ପାଇଁ କହେ ମୁଁ କହେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମରିବା ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ଶିଖିଛି ସେ କେବେ ବି ମରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ନହେଲେ ପଢିବା ଆମେ ସେ ପଦଟା ଜହନ 6:35-36 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ମାନେ ଭୋକ ହେବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଷା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା ନାଇଁ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଭଲରେ ଖାଇ ଜାଣିଛି ସେ କେବେ ବି ମରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଯିଏ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ କଦାପି କ୍ଷୁଧିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ, ଏହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯୀଶୁ ନାମ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଶୈତାନ ଛାଡିଦେବ ଡରିକି ଯିବ ସେମିତି ଭାବୁନି। ଶୈତାନ ମଦ ଦୋକାନରେ, ଫିଲ୍ମ ହଲରେ, ବଜାର ଯାକରେ ରୁହନି। ଶୈତାନ ରହିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରହିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ରେଡି ହେଇଥିବ। ପଢିବ ବାକ୍ୟରେ ଆଇବ ତାର 1:5 ଆଉ 1:6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଦିନକର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାରୁ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବୋଲି। ଦିନକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତେ ଶୈତାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ଗଲା ଶୈତାନ? ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା ପାଇଁ କି ଦରକାର ନାଇଁ କି? ଯେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ସେନେ ଜଣେ ଲାଗିବ ଆଉ ଜୟ କରିବ। ନିଜର ପିଲା, ନିଜର ବାପା, ପୁଅ, ଝିଅ ସହିତ କଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ? ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଣ ପାଇଁ ସେ ବିତାଇବ? ତ ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜିତିଲେ ତାର ଫାଇଦା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଶୈତାନ ରେଡି ହେଇଥିବ। ହିତୋପଦେଶ 16:20 ପଦ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 13:13 ପଦ ଜଣେ କାଢିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପଢନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 16:20 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିତୋପଦେଶ 13:13 ପଢନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମନୋଯୋଗ ବୋଲେ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାଟା, ଆଉ ଖାଲିରେ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାଟା। ଖାଲି ଶୁଣିଦେବ ରହିଯିବ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଇଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଯାଇଛି 1 ସାମୁଏଲ 15:22 ଅବିଡେନ୍ସ ଇଜ ବେଟର ଦାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ବାଧ୍ୟତା ହେବା ବଳି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ହିତୋପଦେଶ 13:13 ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ, ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବ, ଶୋଇବ, ଢୁଙ୍କ୍ରେଇବ, ଭୋକ ହଉଛି ବୋଲି ବିଜାର ହେବ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ଧରିକି ଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ କୋଉ ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏ ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବ। ଜହନ 12:47-48 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଭୟର ସହିତ ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରି ବୋଲେ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଦିନ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଷୟରେ କେହି ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ହଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହାର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ହଁ କାରଣ ମୁଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ନ ଆସି ହଁ। ବରଂ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ହଁ ଯେ ମତେ ଆଗ୍ରହ କରେ ଓ ମୋର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ତାହାର ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ତାହା ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାର ବିଚାର କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ବିଚାର କରିବେ? ଏଇ ସୁସମାଚାର ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବ। ଆଜି ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟଟା ସେଦିନ କହିବ ତୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ସେଇଠି ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଉ ତୋର ଜୀବନ କଣ ହେଲା ବୋଲି ଏ ବାକ୍ୟଟା କହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ହଉଛୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହଉଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତ ସେଇ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆମେ 7ରୁ ପଢିଲେ ଭଲ ହେବ। 7ରୁ 16 ଯାଏଁ ପଢିବା। ପଢନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛି? ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ହଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ ସେଇଟା ନ ଜାଣିକି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ପରିତ୍ରାଣ କିଏ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଯେମିତି ଜେନେରାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଓଲୋଜି ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ? କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ କି? ଏଟା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲେ ଅନେକ ରୂପ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଇଏକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା ବୋଲେ କାହାକୁ କହିବା ନାଇଁ କି? ଏଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କହିବେ ଜଗତରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇଏରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସତେ ନା ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ ବୋଇଲେ ଉପରବାଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରବାଲା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଜଣେ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ପୃଥିବୀରେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ। ଶୈତାନର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ନରକରେ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଶୈତାନର ବାସସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଓ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଉଟା ଅଛି? ଅନନ୍ତ ନର୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ବି ଅଛି ହେଲ୍ ବୋଲି ଦେଖିବ ବୋଲେ ସେଇଟା ଶୈତାନର ବା ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଜାଗା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଡିକ୍ସନାରୀ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କଥା କହିବି କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ନଥାଇକି ମୁଁ କୌଣସି କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଗତରେ ଅଛି, ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? କଣ ସତ୍ୟ ସେଇଟା? ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବେ
आपण माने गोटे स्केल गार टाणिबे कि कौन इंची आपण माने मेजरमेंट करिवे बोले गोटे स्केल अछि तार तार इंची लेखा है ना कि सेंटीमीटर अनुसार तार गोटे स्केल अछि इंची लेखा है टेप रे उकुटे बोले हम ताळ जदि आपण माने किनि जिते बोले किलो गोटे अछि ना कि गोट करा उते ओडा हो ना सेटा गोटे मेजरमेंट आमे विश्वास करतो एटा किलो हेला एटा आ ओडा टेबला बोले ना सेंती सत्य बोली गोटे जिनिस अछि हां पर लगे दो सेई सत्य कोन हां आ मु से सत्य विषय मु कहि बाइबल रे 5 प्रकार मिथ्या मु पाई हैला माने जुकुटा मिथ्या बोले प्रमाण करा है हैला प्रथम रे मिथ्या होची जुटा इतिहास रे लिखा है जुटा डिक्शनरी रे लिखा है नै सेटा होची मिथ्या हैला तापरे आउ मूर्ति पूजा गोटे मिथ्या बोल लिखा है तार कौन सी प्राण वायु नहीं आपण माने कथारे समस्त कथारे आत्मा अछि विश्वास करूछन हां अच्छा से आत्मा कूट आपण माने देखाई पारबे देखि पारुछन ते आपण मानकर आत्मा किंतु प्रत्येक लोक मानकर गोटे मनुष्यर आत्मा अछि हां कूटा कोन काई चिंता करूछन कूट आत्मा हां औ चित्त को देश 8 गोटे काढी थाओ तो आपण माने जोटा जन्म हैला कणे निश्वास प्रश्वास नेउछंती एटा होती प्राण वायु आत्मा एटा चाली गले मनुष्य आ केते बड़ हाथी परि बळ थिले मध्य कि केते नाम कमाई थिले भी ताकु लोक माने छुई देबी नाही सत ना नाही से सब है ए निश्वास थिला जाय तार फुटाणी बळ ए निश्वास जदी गला से आ किछि मूल्य नाही निजर लोक माने भी ताकु छुना सत ना नाही हां पढ़ती तो बुझे 8 रो 8 पद उठ पढ़ती मो मुखर समस्त कथा धर्ममय हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड श्वासवायु अटकाई रखिबा पई हां श्वासवायु उपरे कोनोसी मनुष्यर क्षमता नाही हालेलुया कियोबा मरण दिन उपरे ताहार किछि क्षमता नाही पुणी से युद्धरू छाड़ नहीं अथवा दुष्टतारे आसक्त लोक को दुष्टता उद्धार करिबा नाही रा एटे उटे बढ़िया पद लेखा है जे जगत रे जते जन जन्म होइछंती समस्त दिने ना दिने तांकरे वायु चाली गले आ तांकर किछि हेबो नाही से डॉक्टर हो इंजीनियर हो कि जने साइंटिस्ट हो से मरिबा दिन तार टैलेंट स्किल से सक्सेस किछि तार ज्ञान आ काम करिबो नाही से दिन से हाथ जोड़ीबाटा जोड़ीब आ कुआड़े जीवी से दिन से जानिब प्रत्येक मनुष्य जन्म हैला दिन पिला माने जो कांदुछंती जन्म हैला क्षणी से माने जानुछंती ईश्वर जने अछन बोले से माने जानिछंती आ से पिला जोटा कांदुछ सेटा ईश्वर को प्रशंसा करै हैला हमें निष्पास भी नेउछु एटा ईश्वर को प्रशंसा हो किंतु जो दिन जने मरिबो से दिन भी जानिबो जे मु को जगह को जाउछि किंतु फेरिकी निजर लोक मान को कहवा सुजोग ना तो ए विषय को जड़े आज डरिकी ईश्वर को पूजा करुँ सत ना ना आम समस्ते जाचु ना ना जन्म होने मरबू बोल ना कि किए 60 कि 70 किए केते बेले किए मरवा समस्ते जाचु ए फुटाणी अच्छी सत किंतु समस्ते ए भय पाई बोली ईश्वर को पूजुछन माने मुक्ति पाइबे एटा होची मुक्ति जो माने आत्मा रे उद्धार पाइबा पाइबे हम जते धर्म कर्म कले भी ए शरीर रे केते जण हम कष्ट पाइबा लास्ट रे मरिबा किंतु आत्मा रे उद्धार पाइबा पाई जोटा जीवन सेटा होची प्रकृत जीवन ए शरीर रे ऊपर जीवन होचे यार शरीर रो आयुष होची बेसी 100 वर्ष जण कष्ट रे बंची आजकल 100 वर्ष बंचीवाटा कष्ट सेठी पाई बोली कि आज ईश्वर को लोक माने पूजुछन आ सत्य को पूजुछन ना कि आउ अनेक शास्त्र लिखाई भागवत गीतारे लिखाई सेटे मार्ग को पूजा जाय सेटे मार्ग पूजुछन आउ वेद रे लिखाई सत्य को पूजुछन कुरान रे जीवन को पूजुछन सेही जिनिस को जीसु निजे कहले मो पथ सत्य ओ जीवन मो दे न गले केही पितांक निकट को जाय पारे नाही अच्छा पिता में का को कहिबा नाही कि समस्त बे पिता बोली आमे संबोधन करूछु सेही पिता होछंती ईश्वर
ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମୁଁ 4ଟା କି 5ଟା ଜାଣିଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଧାତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନାଇଁ କି? ଗଡ୍ ଲର୍ଡ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ 2ଟା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କହିବା, ନାଇଁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କହିବା ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ କାଠକୁ କହିବା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର, ଗଛକୁ କହିବା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର, ସେ ପଥରକୁ କହିବା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର କହିଲିକି ସେ ସାପକୁ କହିବା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାଟା ସେଇଟା ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କେବେ ବି ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜିନିଷକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଣେ ତିଆରି କରିବ, ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା, ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେବ କି ସେଇଟା, ନାଇଁ କି? ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ବଡ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ବଡ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ସାର୍ଟ ବଡ ନା ଟାଇଲର? ହେଲେ ମୁଁ ଏ ସାର୍ଟ ନମସ୍କାର କଲେ କଣ ପାଇଛି? ବରଂ ଟାଇଲରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ନମସ୍କାର କଲେ ମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ବଢିବ, ନାଇଁ କି? ଦିନେ ଖାଲିରେ ହେଲେ ସେ ସିଲେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାର୍ଟକୁ ଯଦି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି ସେ ମତେ କଣ କରିଦେବ? ତ ସେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲେ କାହାକୁ କହିବା? ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ବି ଦେଖିନା। ଆମର ବାଇବଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିନା। ଜନ 1:1 ତାର 18 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ବି ଦେଖିନା। ଜନ 1:8 କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ହଁ, ପିତାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବବାଦୀ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ତେଜମୟ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଶରୀର, ପବିତ୍ର ଶରୀର, ମହିମାନିତ ଶରୀରକୁ କିଏ ବି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପକୁ କିଏ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ତେଜମୟ, ନାଇଁ କି? ତ ଡିକ୍ସନାରୀରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଗଡର ଏଇଟା ପଢନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ସୁପ୍ରିମ ବିଙ୍ଗ ଅର ସ୍ପିରିଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବୋଲି। सुप्रीम बीइंग ऑफ स्पिरिट ईश्वर और भगवान. In many religions, superhuman beings of spirit perceive as having power of nature, human fortune. बौद्ध धर्मरे अति मानव ବା ଦେବତା ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ. ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ଯିଏ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଛି ସେମାନେ ହୁଏତ ବାଇବଲ ଫଲୋ କରିକି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସତ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଆକାର ଅଛି କି? ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ବାଇବଲ କଣ ଜନ 4:24 ପଢନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 18 ପର୍ବ 15ରୁ 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ନାମରେ ସେ ଆମ୍ଭର ଯେ ବାକ୍ୟ କହିବେ ତାହା ଯିଏ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତାହାଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ପରିଶୋଧ ନେବା। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦୁଃସାହସ କରିବ। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ଏଇଟା ପଢନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 5ରୁ 4-5 ପଦ, ତାପରେ 23-28 ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପର୍ବତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖାମୁଖି କଥା କହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡା ହେଲି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ନି ସକାଶୁ ଭୀତ ହେବାରୁ ପର୍ବତ ଆହରଣ କଲ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି।
ମାତ୍ର ପର୍ବତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ରବ ଶୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିଲ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ପ୍ରତାପ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବା କଥା କହିଲେ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଆକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୂଷା ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିନତି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମାନ୍ୱିତ ଶରୀରକୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ ବୋଲି କହେ, ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର କଣ ବୋଲି କହେ, ମୂଷା ତୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ମାଂସ ରୂପ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବୁ ବୋଲେ ଜଳିଯିବୁ, ମରିଯିବୁ ବୋଲି କହେ, ନାଇଁ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାନ୍ୱିତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ତାଙ୍କର କିଏ ବି ଆକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଆକାର କରୁଛୁ ବା ପ୍ରତିମା କରୁଛୁ ବୋଲେ ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା। କିଏ ବି ମତେ କଣ ଜଣେ ବି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଏମିତିଟା ବୋଲି କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି କହିବାକୁ। ଜଗତରେ ଜନ୍ମ କାହିଁ ନା ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏମିତି ରୂପ ଏମିତି ବୋଲି ଯିଏ ଯଦି କହିବ ସେ ଜନ୍ମ କାହିଁ ନଥିବ, କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଡିବେଟ୍ ପେଶ କରିଛି ହେଲା। ଏବେ ମଝିରେ ବି ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଜାତୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ଏଇ ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଦେବାର ତାଙ୍କର ବାଟ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆଉ ଏଇଭଳ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବି, ଏବେ ଧଳା ବଲ୍ବଟା ଜଳୁଛି ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ଯଦି ରଙ୍ଗ ପଲିଥିନ୍ ଲାଲର ପଲିଥିନ୍କୁ ଦିଆହେବ, କଭର କରାହେବ, ସେ ଲାଇଟ୍ଟା କୋଉ କଲର ହେବ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଟା ଲାଇଟ୍ଟା ଧଳା କଲର ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ତ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଏମିତି, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ହେଲା। ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିନା ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲୋକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗରେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହାର ମାନିଛି, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି। ତ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଦେଖ ସେ ଜିସାଇ ତାର 10:10 ରେଫରେନ୍ସ ପଢ, ଆଉ ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଦେଖା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ଗଣର ରାଜ୍ୟ ସକଳର ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ ଜିରୁସାଲମର ନାଇଁ ନାଇଁ ଜିରିମିୟ 10:10 ଜିରିମିୟ 10:10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜା। ତାହାଙ୍କ କୋପରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସର୍ବଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲିକି ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲେ ସତ୍ୟ କଣ? ଏଇଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ବି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ବୋଲି The third person of Trinity, God acting spiritually. Christian ଐଶ୍ୱରିତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବା ସତ୍ୟ ହେଲା। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କାହିଁକି? ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ରୂପ ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରୂପ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା, ନାଇଁ କି? ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା ଜଗତକୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା। ଜନ 1:8 ଯାଏ, 1:4 ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା,
ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଥିଲା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଜଗତକୁ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଯୀଶୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୀଶୁ ନାମର ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କଣ ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ? ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଇଏଟା ମସିହ। ମସିହରୁ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ବି ଦେଖିବ ବୋଲେ ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଇଏ ଜିସାୟରେ ଲେଖା ଜିସାୟ ତାର 6:14। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ଧରାଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ। ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକାର। କିଏ ଜନ୍ମ ନାଇଁ ହଉଣୁ ପିଲାର ନିଜର ପିଲାର ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି କି ଏ ପୁଅ ପିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମରେ ଦୂତ ମାନେ ଆସିକି କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ବା ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା, ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶତା ପାଇନଥିଲା। ସେ ଜଣେ କୁମାରୀ ବା ପବିତ୍ର ବା ସତୀ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ଡିକ୍ସନାରୀ ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭର୍ଜିନ ବୋଲିକି କାଢିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ମରିୟମର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସତୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ଆଉ ସ୍ପର୍ଶତା ବା ପୁରୁଷର ମୁହଁ ସେ ଦେଖିନଥିଲା ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆହେବ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଯୀଶୁ ନାଁର ଯୀଶୁ ନାମ ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଏ ନାଁକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜଣେ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ସେଇଟା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଜଣେ ବିପଦ ବେଳେ, ଆଉ ନିରାଶ ସମୟରେ, ହତାଶ ସମୟରେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ବେଳେ, ଆଉ ଅନେକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଯିଏ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ପାଇବ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଦେଖ, ଯୀଶୁ ନାମ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ଅଫ ଡିସମେଜ ବୋଲି ହେଲା। ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସମୟରେ, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର, ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଯୀଶୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବୋଲି ଡିକ୍ସନାରୀରେ ବି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ତାର ଅନେକ କାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଚାରିବି, ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନେ ସେ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯେକୌଣସି ବିପଦରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କନଫର୍ମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇଏରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ହାରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ହାରିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଜଗତରେ ନଥାନ୍ତା, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମାନି ନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି?
डिक्शनारी लिखा है ह्यूमन बोले समस्त आपण माने कहबे मनुष्य बोले सेटे लेखा कारे ह्यूमन बोले सेटे लेखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन आज अपोज टू गॉड और एनिमल बोली लिखा है हेले मनुष्यर स्वभाव होची ईश्वर विरोधी आ पशु विरोधी मनुष्य केबे भी जानिबो नाही ईश्वर को संतुष्ट करियो Characteristic of man as opposed to God of animals. Manavachit Manaviya of the characteristic of human. Manava pari guण थिबा विशेषतः दुर्बलता बोकामी. जहाँ भी आज मनुष्य निज इच्छा रे निज बुद्धि रे करूछि सब ईश्वर विरोधीटा करूछि नहीं एबे आपण माने आज कहबा पई अवश्य इच्छा करना टिके खाली कहि देउछि अच्छा डिसेंबर 25 आमे पालुछु एटा बिब्लिकल ना बिब्लिकल बाहर हला सेति पई शैतान खुशी होउछि जा हो गुटे पड़ काई दिते विवरणी 4 रो 2 पद ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ସେହି ବାକ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି ମିଶାଇବ ନାହିଁ କିଓ ବା ତହିଁରୁ କିଛି ଅଣା କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ହାଲେଲୁୟା ଆମେନ୍ ଓ ପାଳିବାଟା ଭଲ ମୁଁ ଏଟା କି କରୁ ନାହିଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶିଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ ଘରେ ଜନ୍ମଦିନ ବି ପାଳୁଛୁ ନାଇଁ ସତ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବାଇବଲର ଆଦିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଯାଏ କେତେ ଜଣ ପଢିଛ ଆଚ୍ଛା ବାଇବଲରେ କୋଉଟେ ପଢିଛ ତୁ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ କି ଯାଜକର କି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଢିଛ ହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ କରୁଛୁ ନା ବାହାରେ କରୁଛୁ ଏଇଟା जन्मदिन पालन होतिला କିନ୍ତୁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗଲା ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଯାକୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କରୁଛୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲେ କୋଉ ଲେଭେଲର ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଉଟେ ବୟସ କେତେ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ପଢନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଏମିଟା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଲେଭେଲର ଏଇଟା ମାଥ୍ୟୁ 15 ତାର କଣ 9 ପଦ ପଢ କାଲି ଜାଣିଥାଅ ଆଉ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ହଁ। ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ମାଣି ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଗାଲାତ୍ୟ 4:9-10 ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ ହଁ। ବରଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଅଛ ହଁ। ତେବେ କିପରି ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଫେରି ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସବୁର ଦାସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ହେଲା କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ ନାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାଟା ପ୍ରାଥମିକ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୋଟେ 3ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ଆଉ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଛି ଆଜି ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ସିଆଡେ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସୁସମାଚାରର ସର୍ଟକଟରେ ସରାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଜଗତରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ କୋଉ ବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆକା କହିଥିଲି କୋଉ ବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଖୋଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ତାର 2 ଆଉ 21 ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା
अच्छा डिक्शनरी काढे तो संडे अच्छा प्रथम दिन कोटा आपण कैलेंडर रो प्रथम दिन कोटा शनिवार शनिवार प्रथम दिन ना डिक्शनरी देखि तू पाठ पढि एक्चुअली शनिवार किंतु मंडे देखाउछ नाही कम पढ एटा दुटा लेखा कोन करी संडे संडे ହେଲା ବାଇବଲ ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ ହାଁ ଯୀଶୁ ଶୁକ୍ରବାର ମଲେ ଶନିବାର ଦିନ ରହିଲେ କୋଉ ବାର ଗଲେ ହାଁ ସେତିକି ବି ମନେ ପଡୁନି ହାଁ ରବିବାର ଦିନ ସେମାନେ ପୁରା ଗଲେ ସମାଧିକୁ ଆଉ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଗଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ରବିବାର ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର ହଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ହାଁ ସଣ୍ଡେରେ ପଢିଦେବି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରବିବାର First day of the week. ହେଲା ସଣ୍ଡେ ମିନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ ଦ ୱିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବେ ରବିବାର ଥିବ ହେଲା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ରବିବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନେଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ତାରିଖରେ ଭେଟିଲେ କହିପାରିବେ हाँ दीपी पानी बनवा जानुआरी मास 6 तारीख रे जीसु को तीन पंडित माने जो माने गले से माने 6 तारीख रे भेटिले नाही कि जेरूशलेम रे आ अनेक लोक माने प्रचार करूतंती गुहाळ कुंड रे जीसु जन्म आइलो सेंती बाइबल रे लिखा है कि गुहाळ कुंड रे सुआ हेतिबाटा देखिले बोली लिखा है अच्छा जीसु कोटे जन्म तो निश्चय बाहर जन्म सेटा भी अछि मु एते दाम लाग जाउ नै आपर जीवन रे मु ये करे चिंता कर देख से लिखा है तीन पंडित जो माने गले से माने जनवरी 6 तारीख रे लिखा है यीशु ख्रीष्टଙ୍କର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ଏହି ଆବିର୍ଭାବର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ହେଲା ଯୀଶୁ को जन्म ହେଲା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି 6 ତାରିଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ अच्छा तीन पंडित माने को देशरू गले बोले आपण माने पूर्व देश कोटा आइथियो हां देखो हेता होची अच्छा ये एशिया महादेश एबे मैप रे देखिछो हैं एशिया महादेश रो भारत को पटे अछि दक्षिण भाग रे अछि सत ना ना हैं आ पूर्व देश बोले हम कहि पारबा कि सेति पाई बाइबल रो बिना प्रमाण रे हम कहि पारबा ना किंतु गोटे जिंस हम बाइबल रेफरेंस देउची आदि तार 13-11 पढ़ आदि तार 25 ଏଣୁକରି ଲୋଟ ଆପଣ ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମନୋନୀତ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ हेला पूर्व दिग एटा कोट हेला एटा केंति हमें बाहर करबा एटा मु सब बाहर करि सारछि आज समय नै मु एटा जाक कहू देखंता जाकब जते बेले एसो थारो निजर पुरस्कार तुरैला नै ता परे से जते निजर मामू गां को जाउतिला गुटे जगह रे से सुइला रात्रि समय रे सुइला आ जो जगह रे पत्थर दे कि सुइला से जगह रे से देखिला जे ईश्वरंकर दूत माने होबा जाकू जाकू जते बेले से सुइला से समय से देखिला जे से जगह रे ईश्वरंकर दूत माने आरोहण अवतरण करूछन नै से स्वप्न रे देखिला तापर सकाळे उठिला से जगह रे गुटे से चिन्ह करि कि गला मु जदी मामू गां रु जदी फेरिबी ता हेले ए जगह रे गुटे निश्चय मु ईश्वरंक पई मंदिर करी बोली तार चिंता थिला से हैला आउ से कुजार कुआडे जाउतिला मामू गां को पूर्व देश आडे जाउतिला नै कि आउ से जोटा तार चिंता धारा थिला से चिंता धारा अनुसार आउ तांकर वंशगत लोक माने रहिले तापरे से जिनिस को दाऊद करिया पई इच्छा करथिला नै कि से जेरूशलेम रे मंदिर दाऊद करिया पई इच्छा करथिला किंतु दाऊद करि पारला नै तार पुओ सलोमन से जगह रे जेरूशलेम मंदिर कला अच्छा जीसु कोटे जन्म हेले जेरूशलेम बेथलेम आ पूर्व दिग कुआडे हेबो हां
ଇଆଡ଼େ ଏବେ ଯାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆଦି 29 1 ପଦ ଗୋଟେ ପଢ଼ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଲାଭ ନାହିଁ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅନନ୍ତର ଯାକୋବ ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥ ଲାବନର ଦେଶକୁ ସେ ଗଲା ନାଇଁ କି ଅବ୍ରାହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ ଦେଶର ନାଇଁ କି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦେଶର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ମୁଁ କେତେଟା ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଏଇଟା ଯାକ ଆମର ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖୋଜୁଛି ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଜହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ତାର 20 ପଦ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ କିଏ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟମୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟମୟଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ କେତେ କଥା କହିକି ରଖିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଯୀଶୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପାଧି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମସିହ ବା ମସିହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ କିଏ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଢ଼ିଦିଅ ରିଡିମର ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଦିଅ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ କାହାର ବି ନାଁ ଯେତେ ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କାହାର ବି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇପାରିବେ ବା ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ରିଡିମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆର ନହେଲେ ସେଭିୟର କାଢ଼ିଲେ ବି ରିଡିମର आर करता पढ़ दे रिडीमर बोल पढ़ो वन हु रिडीम्स उद्धार करता द रिडीमर द क्राइस्ट जगतर त्राण करता यीशु ख्रीस्ट हैला तो जगत रे जने त्राण करता अछंती से होछन यीशु को छड़ा ये भी आ त्राण परित्राण दे पारिबे ना आउ जेते जण आजि आउ जगत रो प्रथम मनुष्य के जानिसन आपण आदम नहीं अन्य मान आदम अच्छा अच्छा बापा माने आपण मान जो बसी छंती पृथ्वी रे आ प्रथम मनुष्य की आपण मान जानि छंती हैं प्रथम मनुष्य होचंती आदम इसिनार लेखा है हैला आदम ये रु समस्त आज जन्म है हम एते केते का पुरुष है तो एबे आपण माने जानिबा दरकार ईश्वर पुरुष ना स्त्री नाही अनेक लोक माने स्त्री लोक मान को पूजा करू नाही ईश्वर पुरुष ना स्त्री पुरुष हैं एटा भी जानिबा दरकार अनेक लोक माने एटा भी भगवान बोली पूजा करू हैं ईश्वर होचंती पुरुष आउ से स्त्रीलिंग ये ना है से डिक्शनरी भी हो कि जोटा लिखाई हि बोले ईश्वर आउ तांके होचंती पुरुष से मनुष्य को प्रथम सृष्टि कले तापरे मनुष्यर बा पुरुषर पंजरा हाड़ को भांगिकी स्त्री को सृष्टि कले एबे साइंस भी प्रमाण करियो बोले पुरुषर पंजरा हाड़ 31टा हेबो स्त्री लोक मानकर 32टा एटा किए भी काटी पारिबे नाही जेहेतु पुरुषर गुटे पंजरा हाड़ भंगा हैला बोले सेटा मांसरे पूर्ण करन नाही आ सेति पय तार 31टा किंतु आउ स्त्री लोक मानकर 32टा पंजरा एटा मनेकर अंटार एति कटि जाइतो सान पिलार तार कंकाळ देखाइबो बोले स्त्री की पुओ निर्णय करवाटा होचे सेटा माध्यम आ किछि पंजरा हाड़ गणा हेबो तार जदि 32टा हो से झियो पिला जदि 31टा हेति ताले से ओ पिला तो सेति पय प्रत्येक मनुष्य उद्धार पाइबा पय केवल जीसु आउ जगत रे समस्त जन्म होइछंती अच्छा किए मरी के उठी बोली प्रमाण कार अच्छी कार समाधि खाली है
एबे महात्मा गांधी सुभाष बोस समस्त जन्मदिन पालन होउची नाइ कि सत ना अच्छा केक कटा होउची कि तांकर जन्मदिन कोन पय कटा हो से माने मरि के उठी ना जार फल से मानकर जन्मदिन पालन हेले केक कटा हो ना एबे आपण मानकर पुओ मानकर जियो मानकर जन्मदिन पालन करछंती काहे कि केक काटछंती नाइ आज जीसु ख्रीष्ट मरिकी उठीबाटा एबे भी समाधि खाली अछि कार समाधि खाली रहउछि जाय कि लोक माने इस्राएल अपन माने भी पैसा हेले जदि सत प्रूफ जानिबा पाइले जाय कि देखंत इस्राएल रे से समाधि को बाउंड्री करी रखिचंती सेटा खाली अछि नाइ आ डिक्शनरी भी प्रमाण करूछि जे केवल जीसु मरिकी उठिचंती रेजरेक्शन मार कार आ सेथि पाई ईश्वर होउचंती मरिकी उठिचंती जे कि जीसु से होउचंती सत्य ईश्वर आउ आज भी तांकर समाधि खाली अच्छी लोक मैंने आज भी तांको पाई केक काटुछन ना कि हाँ से जन्म है कि बंची छंती बोले तांकर केक कटा नले अन्य लोक मानकर का केक कटा हो ना लेखा है राइजिंग राइजिंग फ्रॉम रेजरेक्शन Jesus risen from dead बोल लिखा है resurrection ହେଲା हाँ भाई राइजिंग फ्रॉम द डेड पुनर्जीवित राइजिंग फ्रॉम द डेड पुनर्जीवित पुनरुज्जीवित आ एटा ये भी आ काटी पारिबे नाही जे जीसु मरि कि उठी नाहंती नै नले उआर बाहरी न थांता कि लोक माने पाठ पढी न था कि आमे रिजरेक्शन वाटा आमे जानि न तो जीसु मरि कि उठी छंती आ आज भी तांकर समाधि अछि सेथि पाई जीसु जीवित आ सेथि पाई आज वर्ष को वर्ष जन्मदिन पालन कला बेले लोक माने आनंद करूछंती केक काटुछंती लोक मानकु बांटुछंती जो माने मरिकी उठी नांती से मानकर जन्म जयंती पालन हेले मध्य से मानकर केक कटा हेउ नाही नाही से मानकर सेतिरे सरिला तो आमे प्रत्येक मनुष्य हिसाब रे जानिबा दरकार जे सत्य कोन आ ईश्वर के आ उद्धार परित्राण कोन परित्राण बोले आमे समस्त जेते जन जगत रे जन्म हेते रक्त मांस शरीर नै कि 60 कि 70 कि 80 कि 90 वर्ष बंचिबन 100 वर्ष निश्चय दिने से मरिबो आ से मरिबा समय रे से निश्चय आ जने नमस्कार करिया पय बाध्य सेठी केते टंका देले कि केते ज्ञान अर्जिले कि कोन कले सेटा रक्षा करि पारिबो नै सेटा को डॉक्टर नै कि को साइंटिस्ट नै सेटा रक्षा करियो नै जार प्राण वायु जो दिन चली जाउचे से दिन से मरी जाउचे किंतु आ गोटे जो आत्मा रो उद्धार पय जोटा हमर निश्वास जोटा एटा होचे आत्मा आ आत्मा को जिए देछि ता पाखु से आत्मा का जाउचे किंतु समस्त जानिबा दरकार जे जणे बंचिथिला परे मला परे से गोटे जागा को जीवो गोटे निश्चय गोटे होची स्वर्ग आ गोटे होची नरक आउ समस्त एटा जानि छन स्वर्ग गोटे अछि आ नरक गोटे अछि बोले नाइ कि तो आमे जानिबा दरकार जे स्वर्ग कार जगह हेबो आ नरक कार जगह हेबो सेटा डिक्शनरी रे सेटा विजातीय माने लेखि छन्ते भलो रे जे हेवन प्लेस ऑफ द गॉड नाइ सेटा होती ईश्वरंकर वासस्थान आ धार्मिक मानकर वासस्थान बोल लेखा है पढि The place believed to be head of God and for the righteousness after death. भगवान करो गो मृत्यु परे पुण्यवान लोकंकर वासस्थान बोली विश्वास करा जाउथिबा स्वर्ग देवलोक आकाश है स्वर्ग गुटे बोली जगह अछि समस्त एटा विश्वास करन्ते अन्य यारे सेटा अन्य वर्ड यूज करछन किंतु से वर्ड मु यूज कर नै किंतु स्वर्ग अछि आ समस्त लोक आशा करन्ते स्वर्ग को जीवा पाए ये भी चाहन्ती नै नरक को जीवा पाए
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଧରିବେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ରକ୍ତ ମାଂସର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ। ନରକ ହଉଛି ଶୟତାନର ଜାଗା, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜାଗା ଆଉ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଜାଗା। And place of punishment for the wicked after death. ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପରଲୋକଙ୍କ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ସ୍ଥାନ। ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରେତ ଓ ଅଭିଶପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ହେଲା ସେଇଟା ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନରକକୁ ଯିବେ। ଆଉ ନରକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଗା ଆଉ ଖରାପ ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଜଣେ ବି ଯେମିତି ନରକକୁ ନ ଯାଉ। ସେଇଟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇଟା ଆଉ ସରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବା ବି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କଲେ, କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ ଆଉ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ସାଧନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇକି କିଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କହିବି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସରାଇବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିବେ ଆଉ ସତ୍ୟ କ'ଣ ବି ଜାଣିବେ ଆଉ କୋଉମାନେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ଏବେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଏଇଟା ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ବି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାଟା ରାସ୍ତା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଲେ ବି ସେ 4ଟା ୱାର୍ଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ବି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିହୁନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନେ ନ ଜାଣିକି ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଯଦି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଯଦି ଜାଣିଲା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପୂଜା କଲା ବୋଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନ। ସେଇଟା କେବେ ବି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଅନେକ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେଇଟା କେବେ